여기서 우리에게 가장 영향을 많이 끼치는 대중매체가 뭐겠어요? 넘겨주세요. TV하고 컴퓨터하고 휴대폰이겠죠? 네. 이제 이 TV와 컴퓨터, 핸드폰 등인 이 미디어로 우리가 어떤 영향을 미칠 수 있는지 살펴볼게요. 넘겨주세요. 혹시 미디어, 핸드폰, TV, 컴퓨터 같은 거는 언제 사용하세요? 우리 성문 기도학교 학생들은 보통 이제 그런 걸 접하지 않으니까 보통 많이 사용하진 않는데, 보통 평균 우리 사람이 미디어를 접하는 시간이 넘겨주세요. 평균 거의 7시간, 6시간 넘어간 거의 7시간이에요. 하루에 7시간 동안 미디어를 접하고 있는데, 이것도 최소 단위로 제일 적게 조사한 건데, 이게 하루에 7시간 정도 한다면 65세까지 그걸 지속한다면 9년가량을 그냥 24시간 내내 핸드폰을 보고 있고 TV를 보고 있는 그 24시간 동안을 9년을 하는 거예요. 9년. 65세까지. 우리가 그러면은 9년을 거의 미디어로 낭비하는 거죠. 이렇게 미디어를 많이 접하게 되는데, 이 미디어가 우리에게 어떤 영향을 미치느냐. 미디어는 마인드 컨트롤을 위한 무기이다. 이 말이 뭐냐면, 현대 광고 아버지라고 불리우는 에드워드 버네이즈라는 사람이 있는데, 이 사람이 우리 같이 이제 광고를 보고 TV를 보고 하는 사람들을 뭐라고 불렀냐면 멍청한 노예라고 불렀어요. 그 사람이 그냥 광고를 만드는 사람인데 우리한테 멍청한 노예라고 부르며 당신의 모든 삶을 통제한다고 했어요. 이게 왜 통제한다고 했냐면, 우리의 뇌가 좌뇌, 우뇌로 나눠져 있잖아요. 근데 이 좌뇌는 분석적 판단하고 논리적인 사고방식을 가질 수 있는 뇌고, 오른쪽은 감정적이고 미술적이고 몽상적인 사고방식을 가질 수 있는 뇌예요. 근데 우리가 TV나 미디어를 접한 지 몇 분이 지나면 좌뇌가 활동을 멈춰요. 우뇌만 활동을 하는 거예요. 그래서 우리가 TV를 이렇게 보다 보면은 모든 정보가 이렇게 들어오잖아요, 뇌에. 근데 이 정보 처리를 좌뇌에서 하지 않고 우뇌에서만 하는 거예요. 그러니까 이 정보를 논리적 판단적으로 판단을 해서 이게 옳고 그른 것인지 자기가 판단을 해서 받아들이는 것이 아니라 그냥 우뇌에서 감정적으로 그냥 이걸 받아들이게 되는 거예요. 그 모든 정보들을. 그리고 미디어를 접한 지 1분 뒤 뇌 상태를 보면은 베타 레벨 의식에서 알파 레벨 의식으로 바뀐대요. 이 베타 레벨 의식은 이제 논리적 사고가 가능한, 우리가 지금 깨어있는 이 의식을 베타 레벨 의식이라고 하고, 알파 레벨 의식이 뭐냐면 최면 상태, 우리 뇌 상태를 말해요. 사람이 최면했을 때 반수면 상태 같은 느낌 있잖아요. 그 느낌을 우리는 깨어있다고 생각하지만 뇌는 그런 상태로 있는 거예요. 미디어를 접하면 1분 뒤면 바로 뇌가 최면 상태로 접하게 돼요. 그래서 이 최면 상태에서 우리가 무언가를 들었다고 생각해봐요. 정보를 들었고 이 미디어를 접했으면은 이거는 우리가 스스로 걸러낼 수 있는 그런 문제가 아니에요. 그냥 최면이기 때문에 무의식적으로 이 모든 게 다 들어가는 거죠. 미디어를 접하면 우리 뇌에서 엔돌핀 러시라고 엔돌핀이 되게 많이 생성이 된다고 해요. 이게 어느 정도냐면은 우리가 마약했을 때 엔돌핀이 생성했을 때 그 정도의 엔돌핀이 생성이 돼요. 그래서 지속적으로 TV를 보는 사람한테 우리가 TV를 끊었어요. 보지 말라, 미디어 하지 말라, 이런 식으로 끊으면은 어떤 증상이 나타나냐면, 마약을 끊었을 때 나타나는 증상 있잖아요. 두통, 불면증, 과민 반응, 폭력 이렇게 나타나잖아요. 그게 미디어에 중독된 사람이 그 미디어를 갑작스럽게 끊으면 그런 증상이 똑같이 나타난다고 해요. 이렇게 미디어가 우리에게 안 좋은 영향을 미치는데, 헐리우드 배우들을 자기의 자식들조차도 TV를 아예 보지 못하게 한다고 해요. 자기들이 나오는 영화조차, 자기들이 찍은 TV 프로그램조차 자식들 아예 못 보게 해요. 자, 영상 한번 볼게요. 어떻게 안 보게 하는지. You have to show them who's in charge. If you give in to them every time, they're going to run your life. Come on, Larry. Isn't it hard not to, though? Especially when you get a little older. Listen, I'll give in when she says she wants a piece of sugarless gum. Okay, then I'll say yes. But, you know, she can't watch TV, and, She can't watch TV? No, she won't be watching the Center View. Why can't she watch? Because I don't want her to get addicted to it. Kids get addicted to it. They become mesmerized. No, there's no Barney in her life. No Barney? No. Desperate Housewives actress Felicity Huffman and movie star husband William H. Macy stated in an article written by DisneyFamily.com
that they do not let their children watch television, period. In a 2002 press release for the movie Minority Report, mega movie star Tom Cruise stated that he didn't like his children to watch television. And director Steven Spielberg stated that he only lets his children watch 1 hour per week. Helen Hunt, who banked big bucks on the hit TV show Mad About You and various other movies, told David Letterman that she does not let her child watch television, ever. Tell me about your daughter. She's close to 4, is that right? 3.5? Four very soon. Yeah, when do you have a big birthday planned for her? What do you do for the birthday? We keep it very minimal at our house. She's never seen TV or a movie ever, yes. So I don't know what she thinks I do. So she doesn't, She says strange people put makeup on and I leave, type a little, talk to some guy. she's never seen you in any kind of TV. She's never seen any TV ever. Now, you raise an interesting point here because I admire the idea to protect the child from the onslaught of People like you and me. Exactly. I'm not dummy. Exactly. Interesting choice of words coming from Mr. Letterman, admitting that there is a total onslaught against the children. 그 MC가 말한 것처럼 아이들을 향해서 초토화 맹공습이 일어난다는 단어를 지들도 쓰고 있어요. 그리고 아까 마돈나도 자기 자식이 최면에 걸리지 않게 하기 위해서라는 단어를 써요. 그래서 그 사람도 다 알고 있는 거예요. 이 미디어가 자기 아들을 최면할 것이고 공격할 것이고 세뇌를 한다는 것을 자기들도 알고 있으니까 자기 자식들이 그거를 접하지 못하게 하는 거죠. 오늘 아침에 길거리를 지나면서 본 사람의 생김새를 기억할 수 있어요? 물어본다면 오늘 아침에 지나가면서 본 사람의 생김새 기억할 수 있어요? 보통 다 기억 못한다고 하죠. 왜냐하면 우리의 의식 상태인 눈으로나 귀로나 이렇게 보고 듣고 하는 것은 금방 잊어버려요. 우리가 의식 상태이기 때문에. 근데 우리에게 무의식 상태가 있잖아요. 이 무의식 상태는 우리가 기억을 못한다 하도 우리가 완전 애기였을 때 있었던 모든 기억들까지 다 기억하고 있는 게 무의식이에요. 예를 들면 우리 저번에 그래서 무의식은 우리가 눈과 귀가 보지 못하고 듣지도 못했던 그런 정보조차도 무의식은 다 그냥 받아들여요. 세세하게 그것도. 그래서 옛날에 한번 얘기했었던 건데 그 영화관에서 우리 눈으로는 볼 수 없을 정도의 그런 속도로 그 영화를 보는데 그 중간 사이사이에 콜라와 팝콘을 사세요라는 단어를 쑥쑥 지나가게 하는 거예요. 근데 우리 눈으로는 볼 수 없어요, 그거를. 그렇지만 그 무의식은 그걸 볼 수 있단 말이에요. 그래서 그날 그 영화관에 팝콘하고 콜라 매출이 몇 배 이상 뛰었어요. 그러니까 우리는 그거를 보지 못했지만, 우리는 콜라 사야겠다, 우리 팝콘 먹어야겠다 생각하지 못했지만 무의식은 그걸 생각하기 때문에 우리가 먹게 되는 거죠. 그것처럼 이것이 무의식이 우리 행동에 미치는 영향이에요. 그래서 사탄은 이것을 통하여서 기독교를 부술 수 있는 문화를 어린아이들에게 그리고 어른들까지 입력해 주려고 하죠. 이것을 통해서. 이게 뭐냐면 서브리미널 메시지예요. 서브리미널 메시지. 이렇게 무의식 통해서 우리에게 전해주는 메시지를 서브리미널 메시지라고 해요. 네, 어떤 식으로 아이들에게 그런 걸 심어주느냐. 저 단어 보이세요? 저 만화거든요. 저 만화인데 그 만화의 제일 그 구석에 있는 진짜 사람이 눈으로는 볼 수 없는 정도의 크기인데 자세히 보면은 저 동그라미 쳐져 있는 안에 성적인 단어가 들어가 있죠. 그 다음. 그리고 저기 오른쪽에도 만화예요. 애기들 보는 만화. 만화인데 이게 이제 순식간에 지나가. 어떻게 순식간에 지나가냐면 기차를 타고 저 쥐 두 마리가 이렇게 쑥 내려가는 장면인데 엄청 빨리 내려가는데 그 중간에 저 창문에, 아파트 창문에 갑자기 뜬금없이 옷 다 벗은 여자가 애니메이션에 있는 거예요. 지금 일부러 제가 축소해놨어요. 크게 안 보게 하려고 해서 다 볼까봐. 그래서 여자가 빨개 벗고 있는 거고. 또 넘겨주세요. 이거는 엑스맨 만화 버전이에요. 엑스맨 만화 버전인데 거기서 이런 식으로, 그러니까 다른 패킷이지만 이어서 보면 그런 단어가 보이게. 또 이게 슈렉이거든요. 슈렉인데 슈렉에서 공장이 나오는데 약을 만들어내는 공장인데 그게 확대해서 보면은 비아그라 공장이에요. 슈렉에서 갑자기 비아그라 공장이 나와요. 넘겨주세요. 저 펩시 콜라 선전이거든요. 펩시 콜라 선전인데 여기 옆에 글자 이렇게 보면은
자세히 보면 보일 거예요. 보이는 사람은. 안 보이는 사람은 그냥 넘어갈게요. 이게 라이온 킹. 라이온 킹에서 사자가 이렇게 탁 털썩 앉았는데 일어나는 그 연기가 이렇게 쓱 지나가면서 저 단어를 만들어내요. 이게 애기들한테는 엄청 자극적인 거죠. 애기들이 이 뜻이 뭔지 모른다 하더라도 이게 무의식적 영적으로 들어가는 거예요. 자, 넘어가 주세요. 그리고 이게 다 만화인데 책 그냥 순식간에 지나가는 책에 저런 단어. 넘겨주세요. 그리고 이거 배트맨 영화에서도 포스터에 위에 불 말고 그 위에 연기 구름 쪽 보면은 단어 또 있고요. 또 넘겨주세요. 이거 만화에 이런 단어가 책에 적혀 있어요. 네, 넘겨주세요. 이거는 한국 예능이거든요. 삼시세끼 다 유명한 건데 여기서는 특이하게 저런 이렇게 성적인 단어는 아니지만 저 뒤에 걸려 있는 AC 뭐 저쪽 써 있는 거 보여요? 저거 팜플렛? 저게 그 사탄주의자 락밴드 이름이거든요. 근데 저 락밴드뿐만 아니라 키스 락밴드든지 모든 락밴드든지 장면마다 그게 걸려 있어요. 아니면 잘 보이는 곳에 그 벽에 붙어 있어요. 그게. 그리고 옷도 입어요. 쟤네들이. 삼시세끼에. 근데 이게 굳이 쟤네들을 이렇게 멀리서 찍지 않고 가까이서 찍어도 되는 장면인데 저렇게 멀리 찍어서 저게 보이게끔 하는 거죠. 계속. 자, 이런 식으로 이제 아이들에게도 영향을 주는데 이렇게 시간이 흐르면서 이렇게 아까 그 옛날 만화부터 지금 만화까지 있는 거였는데 그렇게 오랜 기간 동안 사람들의 무의식 속에 자리 잡게 한 다음에 이제 미디어 만드는 사람들이 대놓고 얘기해요. 정치적 올바름을 미디어가 이끌어 나가야 한다고. 자기들이 추구하는 정치적 올바름을 자기들이 이끌어 나가야 된다고 하는데 그 사람들이 추구한 정치적 올바름이 무엇인지 한번 볼게요. 영화에서 나와요. 그런 장면들이. 이게 데드풀이에요. 데드풀에서 나오는 자기들이 주장하는 그런 거예요. 영상. But I can't do this alone. We're gonna form a super duper group. That's what we're gonna do. Our group will be forward thinking, gender neutral. We will be known as X-Force. Isn't that a little derivative? You're absolutely right. Now, Cue the music. don't call it a coup. 여기서 팀 이름을 말하는데 엑스맨은 너무나 남성주의라 엑스포스를 만들어야 한다는 것입니다. 여기서 말하는 성평등은 당연히 남녀만을 말하는 것이 아니라 50가지에 넘는 성을 포함하고 있는 것입니다. 이들은 점점 노골적으로 이것들을 드러내기 시작합니다. 최근 많은 한국 배우들의 출연에 관심을 끌었던 미국 드라마의 한 내용을 우리가 같이 보기를 원합니다. 오늘 소개해드릴 작품은 그냥 독특한 미드라고 생각하고 봤다가는 파격적인 설정에 컬처 쇼크 단단히 걸리는 배두나와 이경영, 여기 차인표와 마요미까지 출연하는 신기하고 이상한 미드 센스8입니다. 별다른 정보 없이 이 시리즈를 처음 접하신 분들이라면 상당한 컬처 쇼크를 겪게 되실 겁니다. 왜냐하면 주인공들의 캐릭터 설정이 다분히 파격적이기 때문인데요. 몇 가지만 예를 들어보면 멕시코시티에서 최고의 인기를 달리고 있는 액션 스타 리토는 남자를 사랑하는 게이입니다. 샌프란시스코의 블로거이자 해커인 노미는 집안의 반대를 무릅쓰고 여성으로 다시 태어난 트랜스젠더죠. 하지만 또 동시에 여자를 사랑하는 레즈비언적인 성 정체성을 가지고 있습니다. 이런 캐릭터들의 설정뿐만 아니라 이 인물들이 성적인 정체성 때문에 방황하는 이야기, 또 수위 높은 19금 장면들까지 더해지면서 파격적인 설정만 남발하는 막장 드라마라는 오명을 쓰기도 했었습니다. 센스8은 매트릭스 시리즈로 너무도 유명한, 처음엔 형제에서 남매를 거쳐서 이제는 자매가 된 워쇼스키가 각본, 연출, 제작까지 도맡은 시리즈인데요. 이런 그들의 전력 때문에 워쇼스키의 상황이 너무 많이 반영된 것이 아니냐 하는 비난을 받기도 했었습니다. 여러분, 이 드라마를 만든 감독은 형제에서 남매로, 남매에서 자매로 성을 바꾼 워쇼스키 감독입니다. 저런 사상을 가진 감독이 영화를 만드니 당연히 이런 드라마가 나올 수밖에 없는 것입니다. 인데요. 이런 식으로 걔들이 원하는 정치적 올바름이 뭐냐면 성평등이에요. 거의 성평등을 우리한테 이렇게 밀어 넣어주는 건데 게이 레즈뿐만 아니라 아까 그 영상에서 본 것처럼 트랜스젠더인데 여자를 사랑해. 그거 또 다른 성이에요. 그것도
그거는 레즈비언이라고 하는 게 아니에요. 또 다른 성을 뜻하는 거고 그렇게 해서 총 합하면 50몇 가지 되는 그 성을 한꺼번에 평등으로 하자. 약간 이런 정치적 올바름을 주장하는 건데 이 정치적 올바름을 주장하면 정치적 올바름이 이루어진다면 어떤 모습일까라는 영상이 만들어졌어요. 근데 아까 전에 원래 이게 영상이 길어서 뺄라 했는데 아까 가연이랑 하연이가 보더니 재밌을 것 같다 해가지고 그냥 넣었어요. 한번 보면 재밌긴 재밌을 거예요. 이게 이루어지면 어떤 모습일까 이거를 보여주는 영상이에요. 볼게요. 다음 영상. 좀 길어요. Ignore that. It will end. Our first question. 1 plus 1. Yes. 2. Incorrect. Yes. Multiculturalism. Well done, Simon. Next question. What is 3 times 3? Yes. 9. Wrong. Yes, Penelope. Gender equality. Very good, Penelope. Is this a joke? You think gender equality is a joke? No, but isn't this a maths class? Don't be so racist. I just asked a question. We don't ask questions. Questions are offensive. Yeah! Now, students, I trust you've all completed your research assignment. And remember, the person with the highest mark will be flying to New York to present their paper at the World Mathematics Summit. Well done, Penelope. 6 out of 10. You too, Simon. 6 out of 10. Hey, be careful. You've been staring at her for 10 seconds. What? It's a form of harassment to stare at a woman for more than 15 seconds straight. And when I use the term straight, I don't mean to offend any persons of a non-traditional sexual preference. And when I use the term non-traditional, I don't mean to offend any persons who oppose historically normalized... Okay, I get it. Unfortunately, Sunshine, your research assignment is only worth a 1 out of 10. I've used Fourier transform and mathematical methods in the electrons to analyze the electrodiagrams of aqueous patients and calculate their risk of experiencing a heart attack. I mean, it's a new method, but it could potentially save thousands of lives. 7. You barely even read it. You used red pen. What? Red is considered offensive in many religions. Why would you belittle everything down to a singular colour? Well, humanity is a rainbow of beauty and spirituality. Yeah. Okay, fine, 7 out of 10, but that still means I get to go to the summit, right? The marking process isn't over yet. Now, because we're a society based on equality, the total amount of marks are to be divided equally among our students. You've got to be kidding me. Well done, students. We're all equal. We're all... Yay! But then who gets to go to the summit? Oh, we haven't added our privilege points yet. Don't you know anything? That is correct. Now, Penelope, you are female, so that's +1 privilege point. However, you are white, so that's -1. But I'm also bisexual. +1. That leaves you with a total score of 6 out of 10. Simon, unfortunately, you're straight, white, and male. And cisgender. Yes, so that's -4 privilege points, which leaves you with a total score of 1. It's only fair. Now you
You're male and I don't like you. So that's -2 privilege points. But you are brown and sexually ambiguous. So that's +2. That leaves you with a total score of 5. Wait, why am I sexually ambiguous? And finally, Sunshine. I'm gay, I'm trans, I'm Asian, I'm overweight, I'm lower class, I'm unintelligent, unattractive, I've got hairs on my nipples, and I also got body odor, and I can't really run properly or tie my shoelaces by myself. I once watched a pigeon die. Wonderful, Sunshine. That's 13 privilege points. That leaves you with a total score of 18 out of 10. Well done, Sunshine. You're going to New York. Hooray, Sunshine! I knew you could do it! Let me see this. They've just written equality and drawn love hearts on a piece of paper. He expressed himself and it's beautiful. He didn't even spell equality correctly. We don't discriminate. This has nothing to do with mathematics. You think you're so great with your maths and your science and your facts. What about feelings, huh? Yeah. Feelings are more important than facts. Yeah! This is wrong. You're all crazy. Stop violating me with your different opinions. I have the right to speak my mind. No, we have the right not to be offended. And that's more important. And if you don't stop verbally assaulting us, we will be forced to attack you in self-defense. Can't do that. Actually, we have every right to do so. And it's illegal for you to fight back. Yeah! This is insane. Prepare to die a noble social justice rather than death. 멈춰주세요. 넘겨주세요. 넘겨주세요. 이거 많이 오버한 거라고 생각할 수도 있는데 실제로 외국에서는 이렇게 이루어지고 있는 지역이 있어요. 그래가지고 이 정도까지는 아니다 하더라도 성평등을 동성애자 이런 거에 관해서 유치원에서 가르쳐주지 않았다는 이유로 그 유치원 선생님을 감옥에 가두고 이런 상황이 있어요. 지금 미국에서 현재 이루어지고 있는 그런 상황이에요. 그리고 미디어는 무의식적으로 우리에게 지배하는 것도 있지만 그리스도인으로 하여금 마음의 죄를 짓게 한다고 해요. 마음의 죄. 우리가 직접 그 나쁜 행동으로 옮기지 않고 한다 하더라도 우리가 그 영상을 보고 안 좋은 영상을 만약에 접했어요. 그 영상을 보는 것만으로도 생각하는 것만으로도 우리가 마음의 죄를 짓게 되는 거예요. 영상 또 볼게요. 만일 어떤 사람이 에덴 동산에 있는 하와 할머니에게 금지된 나무 앞에서 무엇을 하느냐고 물었다면 그녀는 이렇게 대답했을 것이다. 그저 보고만 있어요. 라고. 그러나 하와가 그렇게 본 것 때문에 수십억의 인류에게 슬픔과 죽음을 가져오게 하였다. 어느 오후 잠이 깬 다윗 왕은 우연히 이웃집 여인이 옥상에서 목욕을 하는 것을 보았다. 만일 누군가가 다윗 왕에게 무엇을 하고 있느냐고 물었다면 짐은 그저 보고 있을 따름이니라 라는 대답을 들었을 것이다. 그러나 그러한 쳐다봄이 그로 하여금 간음과 살인을 하도록 이끌었고 가족의 존경을 잃어버리게 하였다. 이 모든 비극이 아무 생각 없이 그저 본 것으로 시작되었다. 우리는 바라봄으로 변화된다. 생각은 사람이 무엇을 보느냐에 따라서 형성된다. 대저 그 마음의 생각이 어떠하면 그 위인도 그러한즉. 텔레비전이 그리스도인 생애를 파괴할 수 있다는 가장 두려운 이유 중 하나는 텔레비전은 사람들로 하여금 아무 생각 없이 바라보게 하는 강력한 힘을 가지고 있는 것이다. 두뇌는 인체를 위한 결정 센터이기 때문에 모든 행동은 그것이 실행으로 옮겨지기 전에 마음으로 먼저 생각하게 된다. 그런데 일단 어떤 장면이 눈과 귀를 통하여 두뇌에 기억되게 되면 그것은 언제든지 실행에 옮겨질 수 있는 상태로 저장되게 된다. 그러다가 비슷한 유혹을 받게 되면 머릿속에 저장된 장면들을 금세 끄집어내어 실행에 옮기게 되는 것이다. 그리스도인이 죄를 이기는 효과적인 방법은
사탄이 마음에 집어넣으려고 하는 악한 생각이나 상상력이 들어오는 문을 막아버리는 것이다. 그저 그 마음의 생각이 어떠하면 그 위인도 그러한즉. 잠언 23장 7절 말씀이에요. 이것처럼 우리가 생각을 어떠한 거에 따라서 그 사람이 어떤 사람이 되는 거예요. 하나님의 눈으로는 그렇게 보여요, 우리가. 그래서 우리가 미디어를 많이 접해서 우리의 생각이 그렇게 변한다면 우리는 그런 사람이 되는 거고, 우리는 세상 사람이 되는 거고, 하나님은 우리를 그리스도인이라고 받아들이지 않겠죠? 자, 미디어는 그리고 그리스도인을 하여금 하나님으로부터 멀어지게 한다. 하나님과 하나님과 가까워지려면 어떻게 해야 돼요? 우리가 시간과 그런 것을 우리가 하나님께 다 할애하고 바쳐야 되는 거잖아요. 근데 우리가 미디어를 접하고 할 때는 그 하나님과 성경 보고 기도하고 있는 그 시간을 우리는 미디어를 보고 세상과 더 접해지는 거고, 하나님과 그 기도하고 성경하면서 같이 가까워질 수 있는 그 시간을 우리는 점점 멀어지게 되고 하지 못하게 되는 거잖아요. 그래서 미디어는 우리의 시간을 낭비하게 하는 그런 도움이 되는 것도 있겠죠. 만약에 뭐 필요한 자료나 이런 거 검색을 하거나 이렇게 할 때는 필요하죠, 인터넷이. 근데 쓸데없는 거 많이 보고 하면은 정말 시간을 많이 낭비하는 거가 되는 거예요. 넘겨주세요. 자, 이 마지막 시대의 사탄의 전략을 알아볼 건데, 알아보기 전에 먼저 이 영화를 먼저 알아볼 거예요. 이 왼쪽에 있는 이 포스터가 메트로폴리스라는 영화예요. 이 영화 아시는 분 있나요? 메트로폴리스. 이게 1927년도에 나왔던 영화예요. 이게 거의 현대 영화의 시초라고 불릴 수 있고 흑백 영화예요. 그리고 현대 모든 문화가 이 영화로부터 시작돼도 과언이 아닐 정도로 이 영화는 미디어 전략의 지침서라고 해요. 미디어 전략의 지침서, 저기 밑에 서 있는 타단의 영적인 지침서, 미디어 전략의 지침서라고 써 있는 그런 영화예요. 왜 그렇게 하느냐? 이 영화의 줄거리를 제가 말로 설명해 드릴게요. 왜냐면 처음에 영화의 주인공들이 왜 자신들의 조상이 왜 첫 번째 바벨탑을 성공하지 못했는가를 연구하는 걸로 시작을 해요. 그렇게 연구를 하면서, 그리고 어떻게 하면 두 번째 바벨탑을 제대로 쌓을 수 있고 성공할 수 있는지, 그리고 그 사람들을 완성해서, 그 바벨탑을 완성해서 사람들을 어떻게 지옥으로 데려갈 수 있는지, 그걸 연구를 해요. 이게 SF 영화거든요. 그래가지고 이제 현실적이진 않죠. 하지만 그렇게 연구를 하는 그런 영화예요. 그래서 그 연구 결과 나온 결과가 사람들의 손과 발을 묶어야 한다고 나와요. 근데 그 손과 발을 묶으려면 어떻게 해야 나오냐면, 그들의 마음을 통제해야 된다 라고 결과가 나오고, 그들의 마음을 통제하려면 어떻게 해야 되냐, 그들의 보고 듣는 것을 통제해야 된다고 말해요. 근데 이게 지금 그 영화의 뜻을 의미해서 말하는 게 아니라 진짜 그 내용이 이렇게 나와요. 내용이, 그 영화에서 내용이 그 사람들의 보고 듣는 것을 뺏어야 그 사람들의 마음을 통제하고, 그 사람 마음을 통제해야 손발을 묶을 수 있다, 이렇게 나와요. 그래서 이 포스터에 그려진 여자가 로봇이에요. 여자 로봇인데 영화에서는 여신이에요. 여신. 그래서 이 여신 몸에 옆에 보면 여신이 앉아 있잖아요. 이 몸에 이제 줄이 이렇게 나와 있는데, 이 줄이 뭐냐면 사람들의 마음을 바꾸는 보고 듣는 문화예요. 그래서 이 줄을 통해서 이 문화가 흘러 들어가요. 사람 몸에. 문화. 그래서 이 여신이 만들어내는 문화가 생각으로 들어가 사람의 마음을 훔치는 그런 장면인데, 오른쪽에 이제 그림은 여신이 앉아 있고 문화가 들어가고 그 앞에 있는 사람이 박사예요. 이 사람이 연구를 하는 거예요. 어떻게 사람이 바뀌고 있는지. 지금 그런 장면이 나오고 있는 장면이고요. 이 연구를 통해 여기 장면에서 공부하는 애들을 묻고, 음악을 듣는 애들을 묻고, TV를 보고 있는 애들을 묻고, 그리고 일하는 사람, 이런 사람 다 묶어서 지옥으로 이제 끌고 가거든요. 영화에서. 근데 이 마지막 장면이 어떻게 되냐면, 진짜 소름 끼치는 게, 그 마귀가 끌고 가서 지옥 불구덩이가 이렇게 있는데, 그 마귀가 이래요. 이 지옥 불구덩이는 시원하다. 그런데 그 사람들이 그걸 듣고 속아요. 그 영화에서는 속아서 웃으면서 그 불구덩이에 뛰어들어요. 그게 끝이에요, 영화에. 근데 이게 사탄의 미디어 전략을 그대로 나타난 영화라고 해요. 그 사람들이 자기들이 어떻게 사람을 속일 건지, 어떻게 사람을 지옥으로 끌고 갈 건지 대놓고 만들어낸 영화라고 해요, 이게. 그래서 사단이 이 영화를 통해서 자신들의 미디어 전략을 나타내고, 이 영화를 시작으로 1927년도에 만들어진 영화잖아요. 그래서 이 영화 시작으로 대대적인 문화적인 공격이 시작되는 거죠, 우리한테. 넘겨주세요. 뿐만 아니라 이게 영화에서뿐만이 아니라 음악이나 이런 모든 미디어 업체에서도 이게 다 연결돼 있는데, 이게 오른쪽이 메트로폴리스 포스터거든요. 근데 왼쪽이 이제 자넬의
앨범 자켓이에요. 최근 건데도 불구하고 저렇게 똑같이 해놨잖아요. 자기들이 이거를 연결해 놓은 거죠. 자기들이 문화를 전파한다 이런 거를 의미하는 거죠. 그리고 밑에도 비욘세랑 레이디 가가인데 그 여자랑 똑같이 입었어요. 그 로봇이랑 똑같이 입었어요. 그걸 통해서 사람들의 생각에 침투해야 그들을 바꾸고 그들을 조종할 수 있다는 것을 알고 있다고 말해요, 얘네들이. 그래서 그들은 처음부터 자신의 것들을 강요하지 않고 사람들의 무의식에서부터 서서히 그 생각을 넣어주는 작업을 시작한다고 합니다. 다 넘겨주세요. 이게 사탄교 창시자예요. 사탄교 예배당 창시한 자인데 이제 안톤 라베이라는 사람인데 이 사람이 TV는 사타니즘을 쉽게 받아들이게 하기 위한 새 내용 도구로서 개발되었다라고 저 사람이 진짜 얘기해요. 지금은 죽었어요. 다음. 그 영상인데 얘네들 많이 봤죠. 얘네들이 방금 그 사탄 만든 사람의 자녀들이에요. 그 자녀들인데 그 사람이 죽고 나서 인터뷰한 거예요. 자, 조금 다시 또 볼게요. Archetype of the devil has always been as a showman. And he All always admitted musicians, all artists, anyone who has a creative way of attracting attention has always been accused of having diabolical powers. I'm an entertainer at the end of the day. It's a sign of the death throes of Christianity. You've given up your ideals and now you're joining the devil's ranks, which is to entertain people. To become an active member of the Church of Satan requires that you are already doing something to advocate Satanism. I got a million ways to get it. Black magic, and again it's a question of semantics, I would define as the use of will and ritual combined to create change in the world. Be the change. To be the change. Together we are, and together we will be the change that we seek. Without any restraint on what that change might be. The act of manipulating and using the will and using ritual to create change is, by any definition, satanic. And anyone who does that is, at least an ipso facto, 우리가 평상시에 봤던 그 인터뷰 그 부분은 음악에 관한 거였잖아요. 근데 이거는 전체 미디어를 말하는 거예요. 그래서 사람들을 즐겁게 해주는 모든 엔터테인먼트나 그리고 방금 그 변화, 마술을 말하는 게 그 마술이 사람을 변화시키는 그런 의식적인 절차잖아요. 그게 미디어를 통해서 우리 아까 전에 우리에게 무의식적으로 심어주는 것 이런 것까지 다 이 사람들은 마술이라고 해요. 그래가지고 그 하는 모든 사람들이 다 사탄 숭배자라고 이 사람들은 얘기하는 거고 그거 우리를 받아들이는 우리조차도 그 사탄 숭배자의 그 의식을 우리는 받아들이는 거예요. 넘어갈게요. 넘겨주세요. 자, 우리가 솔로몬을 하면 어떻게 생각하세요? 솔로몬 지혜로운 왕이라고 생각도 하고 멋있기도 하고 다 정말 하나님의 사람이라고 생각을 하잖아요. 근데 하나님의 사랑이죠. 회개도 하고 다 하면서 하나님 사랑인데 회개하기 전에 하나님이 넘겨주세요. 하나님이 솔로몬이 여자의 관계에 대해서 문제를 먼저 이야기를 해요. 여자를 많이 만나기 전에 너희는 그들과 서로 통혼하지 말며 그들도 너희와 서로 통혼하게 하지 말라. 그들이 반드시 너희의 마음을 돌려 그들의 신들을 따르게 하리라 하셨느니라. 그래서 여자들과 그 여자들과 통혼하지 말라. 하나님은 분명히 경고를 했어요. 왜냐하면은 그렇게 하면은 그들의 신을 따르게 할 거기 때문에. 근데 솔로몬은 하나님의 말을 따르지 않고 그들을 사랑하였더라라고 나와요. 자기 자신을 믿은 거죠. 자기 자신이 그 여자들을 제어할 수 있다. 그 여자들이 아무리 그렇게 해도 나는 끝까지 이겨낼 수 있어. 약간 이런 식으로 타협을 한 거예요. 타협을 한 결과 그의 여인들이 그의 마음을 돌려 다른 신들을 따르게 하였으므로 왕의 마음이 그의 아버지 다윗의 마음과 같지 아니하여 그의 하나님 여호와 앞에 온전하지 못하였느니라 라고 나와요. 그래서 하나님의 말을 따르지 않은 결과는 하나님의 말씀대로 이루어질 수밖에 없어요. 자기가 아무리 자기가 제어할 수 있다 생각해도 타협할 수 있다 생각해도 하나님이 말씀하신 대로 이루어질 수밖에 없어요. 그래서 하나님 앞에 온전하지 못하였다고 해요, 솔로몬은. 근데 마지막에 또 이제 솔로몬이 회개하고 이런 장면이 성경에 나오죠. 근데 이 솔로몬하고 대비되는 사람이 한 명 있는데 누구냐면 다니엘이에요. 다니엘은 알다시피 주님 내가 죽더라도 주님을 따르는 자가 되겠습니다 라고 하면서 모든 절대 타협하지 않는 그런 모습을 보여줄 수 있어요. 주님 내가 하나님의 말씀을 타협하지 않고 세상의 문화를 받아들이지 않겠습니다. 다니엘은 한 번조차도 그 한 번의 실수조차도 이러한 적 없고 한 번조차도 타협을 해서 받아들인 적이 없어요. 근데 우리 사람은 어떻게 해요?
타협하잖아요. 아, 이 정도는 괜찮겠지. 이 정도는 봐도 괜찮겠지. 뭐 이 정도는 뭐 이런 식으로 하면서 타협을 하는데 다니엘은 절대 타협하지 않는 사람이 되었어요. 이것처럼 솔로몬처럼 하나님께 마음을 돌이키는 것이 아니라 오히려 하나님을 몰랐던 세상에게 하나님을 전파할 수 있고 하나님 나타낼 수 있는 그런 빛과 소금이 될 수 있는 그런 다니엘 같은 사람이 되어야겠죠. 우리 성문 기도학교 학생들은. 마지막 영상 볼 건데 하나님의 마음, 우리가 미디어를 봤을 때 하나님의 마음을 나타내는 그런 영상이에요. You shall not bring an abomination into your house. Ladies, you tell me you're a woman of God, you weep for your family, yet you'll sit and watch that which includes rape, incest, everything incubated in the pits of hell by pornographic minds and homosexual writers, and you have the devil's idol, the devil's eye, right in your home. You know what breaks my heart? What have I done to you that your idols mean more to you than I do to you? What kind of a hold does it have on you that you can sit there and watch that and then come and cover the altar with your tears? You come and raise polluted hands for the Lord and you worship and praise and sing and shout before the Lord when your mind's been polluted. And we don't realize it. We're not aware of the influence these things have on our life. But it's changing us, it's changing, it's robbing us of our anointing, it's robbing us of our touch of God. No more violence for our children. We will not bring this abomination in our home. Listen, when I talk to you about television, it's not just because I've learned to hate that idol. It's the grief of his heart I feel. This idol keeps them away from me. They kept away from me. It's the grief of the heart of God. And I've felt his grief and I've felt his wrath against it. And I see the tears of the Master. He says, how can my people neglect me days on end and then come to church one Sunday or one day in a week or maybe even two, raise their hands and praise, and then spend their nights in their sins and sitting before their ungodly idols? You tell me how you sigh and cry with abominations when you were sitting there and watching it. 마지막에는 이 말씀을 함께 읽으면서 마치도록 하겠습니다. 시작. 정말로 형제들아 무엇에든지 참되며 무엇에든지 경건하며 무엇에든지 옳으며 무엇에든지 정결하며 무엇에든지 사랑할 만하며 무엇에든지 칭찬할 만하며 무슨 덕이 있든지 무슨 기림이 있든지 이것들을 생각하라. 빌립보서 4장 8절 말씀.